सर्वगुणा संपन्न बहु घर की मुर्गा दाल के बराबर। एई लोक कथाटी तो आपण निश्चित शुणिथिबे। एई लोक कथाटीर ज्वलंत उदाहरण हेउचंती नंदिनी देवी। छी की खाइबा बनैचु बहु, ना लुणर स्वाद ना रागर स्वाद ना खटार स्वाद। एई तरकारी रे किछि भी स्वाद नाही। एमिति कोन बनैचु केजाणी। आजी तोर माऊ शाशु आसुछंती। ए खाइबा खाइले से कोन कहिबे केजाणी। हेले माँ खाइबा तो सब ठीक ठाक अच्छी, मु चाखिथिली। तोर पाटी बहुत चालुची, जल्दी जा चा बनई करी रखिथिबु। एतिकी कहिचंती कि नहीं आसी पहुँची गले नंदिनी देवींकर भौणी आउ तांको बोहू। अरे दीदी आसी गलेनी, जा जा तांको पई चाहा आनी देबु। कस्तूरी चा आनिबा पई चालीगला। सेतेबेले सावित्री देवींकर बोहू सुईटी मुंडरे ओढ़ना देई पाद छुई मुंडिया मारिला। प्रणाम माउसी। आरे दीदी तो बोहूर संस्कार केते भल, नहले तो आजिकाली जुगर पिला माने मुंडरे किए ओढ़ना देई मुंडिया मारुछंती। मो बोहू को देखे तो केबे भी खाली रे भी मुंडरे ओढ़ना देई न थाए। तो बोहू गोटे संस्कारी बोहू। माउसी मो माँ तो मते सबु बेले शिखेई थाए, गुरुजन मानकर पाद स्पर्श बिना तोर जीवन व्यर्थ। सेथिपाई मोर सकाळर आरंभ गुरुजन मानकर पाद छुई होई थाए। गुरुजन मानकर चरण मो पाई स्वर्ग। भगवानଙ୍କ ଠାରୁ प्रथमे मोर गुरुजन। अरे बा की संस्कार मो बोहूर। माउसी प्रणाम। आउ स्वीटी तू केमिति अछु। अरे बोहू प्रणाम प्रणाम। तू तो आम पाई बहुत जल्दी चा बनई कि नहीं आसिलु। ना माउसी एमिति। अरे ताकू जबरदस्ती कहिकी मु चा बनैची, नहले एमिति रे सी केबे भी कहा पाई चा बनाएनी। दीदी आपण चा बनई देइछंती, मु एबे जाउची पकुड़ी बनैकी आनिबी। मम्मी को भी पकुड़ी बहुत पसंद, आउ माउसी मु सुनिची आपनकु भी बहुत पसंद। अरे बोहू तू प्रथम थर पाई मो घर को आसीचु, आउ मोर पसंद नापसंद विषय रे सबु जानुचु। एई देख मोर बोहू को एते वर्ष हेइगलाणी बाहाघर को, तथापि भी से मोर पसंद नापसंद किछि जानिनी। हेले मम्मी मु तो आर सप्ताह रे। चुप कर जा स्वीटी बोहू, तू जा पकुड़ी बनई करी आनिबु। स्वीटी किचन को जाई पकुड़ी बनई करी आनिला। मम्मी आपणक पई पकुड़ी पियाज रे करिकी आनिची, आपणकु पियाज पकुड़ी पसंद ना। माउसी आपणक पई मु आलू रे चाट मसाला पकई पकुड़ी बनई की आनिची, आपणकु कुआडे चाट वाला पकुड़ी बहुत पसंद, सेथिपाई मु आपणक पई एई पकुड़ी बनईची। चुप करे बोहू, मते तू कौन कंदेइबु ना कौन। केते सारा खाइबा मो मन पसंद रो बनईचु। सत कहिबाकू गले दीदी तू तो गोटिए बहु सर्वगुणा संपन्ना आनिचु। हाँ मो बहु तो सर्वगुणा संपन्ना, संस्कार तो भरी भरी रहिची। दीदी तू सत कहिलु, जानिनी मु को पाप करिथिली जे मते एमिति गोटिए बहु मिलिची। हेले माँ मु तो आपणकर सबु कथा मानुची। देखिली तो दीदी केमिति तो सामना रे मते जवाब दउची। हऊ ए सबु छाड़े, आमे एबे घर को जाउचु। घर को गले स्वीटी के पुणी घरे समस्तंग पई खाइबा को बनेबा को पड़िबो। स्वीटी बोहू तू मो घर को प्रथम थर पई आसीचु, तापरे तू मोते एते सुंदर टेस्टी पकुड़ी खाइबा को देइचु। ने ये मो तरफरु तो पाई गोटे छोटिया उपहार। माउसी मु आपणक भावना को सम्मान जनाउची, आउ ए पैसा मो पाई बहुत अधिक। मते केवल 11 टंका उपहार हिसाब रे दियंतु, मु जीवन सारा साइती करी रखिबी। मते तो केवल आपणकर आशीर्वाद ही दरकार। आरे बोहू एई संस्कार तोर मोर दिल ही जीति नेला। जदि तू मोर बोहू हेइथांतु ताहाले मोर जीवन ही परिवर्तन हो जाइथांता।
ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆଉ ସୁଇଟି ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ତେଢ଼ା ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ। ମା, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର କଲି? କ'ଣ କଲୁ? ଦେଖିଲୁ ତ କିଭଳି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ବୋହୂ। କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଇଁ ମନପସନ୍ଦର ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ଆଣିଲା। ତୋତେ କହିଲେ ତୁ ତ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କରି ବସିବୁ। ହେଲେ ମା, ମୁଁ ଏମିତି କୋଉଦିନ କରିଥିଲି? ମନେ ପକା, ସେଦିନ ମୁଁ ତୋତେ ବାଦାମର କ୍ଷୀରି ବନେଇବାକୁ କହିଥିଲି, ମୁହଁରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ମା, ସେଦିନ ତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ହାଇ ଥିଲା। ବାସ୍ କର, ସବୁକିଛି ତୋର ବାହାନା। କାମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କାମ ନ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। ଶାଶୁ ଏମିତି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସୁଇଟି ଦହିବରା ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ନେଇ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାଉସୀ, ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦହିବରା ଆଉ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ବନେଇ ଆଣିଛି। ମା କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଦହିବରା ଆଉ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ନେଇ ଆସିବି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବା ବୋହୂ, ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦହିବରା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଚାଟ୍ର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। କେବଳ ତୁ ହିଁ ଯିଏ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝୁଛି ଆଉ ମୋର ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରୁଛି। ହେଲେ ମା, ଆପଣ ତ କୁହନ୍ତି ଅଧିକ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେନି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ଦହିବରା ଆଉ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ବନେଇବି। ଦିଦି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାଉସୀଙ୍କର ଏସିଡ଼ିଟି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଲା ବେଳେ ଟିସୁ ପେପରରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍କୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଘରେ ବି ମୁଁ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ବି ବନେଇ ଦେଇପାରୁଛି। ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏସବୁ ଏୟାର ଫ୍ରାୟରରେ ବନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡ଼ିଟି ଜମା ବି ହେବନି। ମାଉସୀ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଘରକୁ ଯାଇକରି ମମିଙ୍କର ବି ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମସାଜ କରିବାର ବି ଅଛି। ହେଁ, ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା। ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଦିଦିକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି ବୋଲି କହିବୁ। ତାପରେ ସୁଇଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁଇଟି ଯିବା ପରେ ୟାକୁ କହନ୍ତି ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବା। ତୋର ତ ସବୁବେଳେ ବାହାନା ହିଁ ବାହାନା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଚିନି ଅଧିକ ଅଛି, ସୁଗାର ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ତେଲ ଅଧିକ ଅଛି, ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇଯିବ। ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ, ସବୁକିଛି ତୋର ବାହାନା। ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ ମମି, ମୋତେ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଚିନ୍ତା। ବାସ୍ ଚୁପ୍ କର। କାଶ ସାବିତ୍ରୀ ଦିଦି ଜାଗାରେ ସୁଇଟି ମୋ ବୋହୂ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୋର ବୁଢ଼ାପାଟା କେତେ ଭଲରେ କଟିଥାନ୍ତା। ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ବୋହୂକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଇଟିର ଅଦାହରଣ ଦେଇ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ଛି ଛି, ଇଏ କି ଖାଇବା ବନେଇଛୁ? ଖାଇବାର ବିଲକୁଲ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଘାସ ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ଦେଖେ ତ ସୁଇଟି ବୋହୂକୁ ବାହାଘରର ଜମା 6 ମାସ ହେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ସଂସ୍କାର ଯେ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରି ଦଉଛି ଯେ ବିଲକୁଲ ମସଲାଦାର ଆଉ ଚଟପଟି। ତୁ ଯୋଉ ଖାଇବା ବନେଇଛୁ, ନା ଲଙ୍କା ନା ଲୁଣର କିଛି ଅତାପତା ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପାଣିରେ ପରିବାକୁ ଫୁଟେଇ କରି ଦେଇଛୁ। ଆରେ ସଂସ୍କାର ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଠୁ ଯାଇ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବା ତ ଶିଖ। ଆରେ ନନ୍ଦିନୀ, ଖାଇବା ତ ବୋହୂ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବନେଇଛି। ଆଉ ତମେ ବି ଜାଣିଛ ଡକ୍ଟର ତମକୁ ବେଶୀ ଲଙ୍କା ମସଲା ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋହୂ ତୁମ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ ଖାଇବା ବନଉଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ କର, ତମେ ୟାର ତାରିଫ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ମୋତେ ୟା ହାତରନ୍ଧା ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଏଇ, ଖାଇବା ଉଠା ଏଠୁ। ମୋତେ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଦିଦିର ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସୁଇଟି ବୋହୂର ହାତରନ୍ଧା ଖାଇକି ଆସିବି। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ସେଠାରୁ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସାବିତ୍ରୀ ଘରର ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେ, ଘର ଭିତରୁ ପାଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆରେ ଦିଦିର ଘର ତ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ,
ହେଲେ ପାଟି କ'ଣ? ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏ ବୁଢ଼ା ଏ ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ଦିନ ଘରେ ବସିକରି ମାଗଣାରେ ଖାଇଲ, ଏବେ ଘରୁ ବାହାର। ହେଲେ ସୁଇଟି, ତମେ କହିଥିଲ ନା ମା ବାପାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବ ବୋଲି? ହଁ କହିଥିଲି, ଆଉ 6 ମାସ ହେଲାଣି ବହୁତ ସେବା ବି କଲି, ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲି। ଏବେ ଆଉ କରିବିନି, ଏବେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ତାପରେ ସୁଇଟି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଲଗେଜକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ନନ୍ଦିନୀ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭେଣୋଇଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତ ଆରେ ମା, କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ? ପୁଣି ମଉସା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା କି? ବୋହୂ, ମୁଁ ମୋର ସୁଇଟୁ ବୋହୂକୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ନାଁରେ କରିଦେଇଥିଲି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ହାତକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଘରୁ ବେଦଖଲ କରିଦେଲା। ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ମମିଜି, ଆପଣ କହିଲା ପରେ ବି ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ସୁଇଟି ଭଳିଆ ହେଇନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତ ମୁଁ ସୁଇଟି ଭଳିଆ ହେଇଯିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋହୂ ଆଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଆରେ ନା ବୋହୂ, ନା ନା, ତୁ ହିଁ ମୋର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋହୂ। ତୁ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ହିଁ ଭଲ। ସୁଇଟିର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖି ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ହୋସ ହିଁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ସେ କେବେ ବି ନିଜ ବୋହୂକୁ ତାନା ମାରିନଥିଲେ। ସେ କେବେ ବି ଆଉ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା ବି କରିନଥିଲେ। ଲେଟ୍ରେ ହେଉ ପଛେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ।